श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दुहागणी मुट्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनिस किर टह पाए। त्रिग का मतलब फिटकार योग, दुहागणी का मतलब हुंदा है मंदे भागां वाली, जो प्रभु दे नालों रब्बी गुणा नालों सच नालों विछड़ी हुई जिंद है। मुट्ठी का मतलब ठगी हुई। दूजे भाए का मतलब एक प्रभु दे प्रेम नूं छड्ड के किसी होर अवगुणा दे प्रेम विच। त्रिग जीवन दुहागणी मुट्ठी दूजे भाए, जेड़ी भागहीन इस्त्री जीव इस्त्री प्रभु पति तो बिना माया आदिक होर दूजे प्यार विच ही ठगी रहिंदी है, ओदा जीवन फिटकार योग है। जो हुण एक प्रभु नालों रब्बी गुणा दे नालों इंसान टुटेगा सत संतोख दया धर्म दे नालों, उसका प्यार दूजे दे नाल मतलब विकारां नाल पापां अपराधां दे नाल होवेगा। और पापां अपराधां वाली जो जिंदगी जीनी है वो चंगी नहीं है, वो लानत योग ही है। कलर केरी कंध ज्यों अहनिस केर टह पाए, इस शब्द नूं कलर नहीं पढ़ना, कक्के ते अद्धक लगा के पढ़ना है कलर। केरी दा मतलब दी, निस एह दा मतलब दिन और निस दा मतलब रात, किर दा मतलब किरके। जिवें कलर वाली कंध हौली हौली किरदी रहिंदी है और किर किर के कलर वाली कंध ढह पैंदी है, इसे तरह जो जीव रब्बी गुणा नूं छड्ड के विकारां दे विच लगे रहिंदे ने, उन्हां दा आत्मक जीवन भी हौली हौली किर के ढह ढेरी हो जांदा है और आखिर वो विकारां दी गर्त विच डिग जांदे ने और उन्हां दी आत्मक मौत हो जांदी है। जिवें कलर वाली कंध किर किर के ढह पैंदी है, इसे तरह रब्बी गुणा दे नालों टुटे इंसान, विकारां विच लगे हुए इंसान दा जीवन भी आत्मक जो जीवन है वो किर किर के ढह पैंदा है, भाव कि वो मनुख आत्मक मौते मर जांदा है। बिन शब्दे सुख ना थिए, फिर बिन दुख ना जाए। बिन शब्दे का मतलब गुरु की शरण विच पैन तो बिना, गुरु दे शब्द गुरु दे उपदेश ज्ञान तो बिना कदे भी मनुख नूं सुख नहीं मिल सकता। और प्रभु दे मिलाप तो बिना कदे भी दुख इंसान दा जांदा नहीं। ना तो सुख मिलता है और ना ही दुख दूर हुंदे ने। इसलिए जे कोई इंसान चाहुंदा है कि मेरे दुख दूर होण और मैनू सुख मिले, तो उस वास्ते इथों सानू नियम मिल रहा है कि वो इंसान गुरु उपदेश मुताबिक जिंदगी जीवे और रब्बी गुणा दे विच अपने आप नू अभेद करे। बिना गुरु दे ज्ञान तो सुख प्राप्त नहीं हुंदा और बिना रब्बी मिलाप तो जीवन दे अंदरों दुख नहीं जांदा। मुंधे फिर बिन क्या श्रृंगार। मुंधे का मतलब है मुग्ध जीव स्त्री, है मूर्ख। फिर बिन क्या श्रृंगार की, हे मूर्ख जीव स्त्री, जे पति ना मिले, पति दा मिलाप ना होए ते श्रृंगार करन दा कोई लाभ नहीं है। पति दे नाल जे अनबन है ते श्रृंगार कोई जीव स्त्री करदी है, पति नाल प्रेम नहीं तो श्रृंगार दा कोई लाभ नहीं है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਰ ਕਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਝੂਠ ਖੁਆਰ रहाओ। ढोई का मतलब आसरा, सहारा। जो जीव स्त्री प्रेम तो सखनी है, अंदर रब्बी गुणा का प्यार नहीं, लेकिन बाहरी तौर पे जो जीव विखावे दे धार्मिक कर्म करी जाते ने, पहनावे पहनी जाते ने, कर्म कांड करते रहते ने, लेकिन अंदर उन्हां दे माया मोह प्रबल है, तो प्रभु दे दर ते प्रभु दे घर विच आसरा नहीं लै सकते, उन्होंने अंदर टिकाव नहीं मिलता। ते रब्बी दरगाह दे अंदर झूठ जिहड़ा है वो खुआर हुंदा है।
ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੱਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰੁੱਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਨੋ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ। ਸਾਧਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਣਾ, ਕਣ, ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਨੌਨਿਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮ ਏਕ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਨੌਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਗਦੇ ਨੇ ਔਰ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 9 ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਚੱਜ ਅਚਾਰ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਾਣਈ,
ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਆ ਤਿਸ ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕੋਝਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕੋਝਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਆਦਿਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਝੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਝੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕੋਝਾ ਹੈ। ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਅੰਧਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਮਰ ਜਨਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ, ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮ ਕੇ ਔਰ ਮਰ ਕੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਮ ਕੇ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮੈ, ਜਨਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਮੋਲ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ। ਅਣਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੰਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸਰ ਤੇ ਮਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਕੀਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂਗ, ਚੀਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕੇਸਰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਧੂਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲ ਕਪੂਰ।
ਇੱਥੇ ਚੋਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤਰ, ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਚੋਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤਰ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਪਾਨ ਮੰਗਾਏ ਔਰ ਕਪੂਰ ਮੰਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਇਆ। ਜੇ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤਾਂ ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਔਰ ਜਿੰਦ ਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਪਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜਾਵਟਾਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀਏ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਭੇਦੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਣਾ, ਵਿਜਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਜਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹੁ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਹੁ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁੰਨੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਜੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ, ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖਣੀ, ਉਜੜੀ ਹੋਈ। ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਆ, ਸ਼ਰੀਰ। ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ, ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਣੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਵਿੰਦੈ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲੰਕ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਆਮ ਕਾਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜਿੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਹ ਬਲੰਦੀ ਵਿਝਵੀ ਧੂਓਂ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਏ। ਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ, ਬਲੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ, ਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ, ਵਿਝਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਧੂਓਂ ਦਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਏ, ਧੂਓਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂਆਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਓਂ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਸੱਚ ਆਦਿਕ ਦਾ ਧੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੱਚ ਔਰ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਹ ਬਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਪੰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਰੁੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਨ ਔਰ ਪਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੂੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ,
ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ। ਜਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪੋ ਜਾਣੋ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਮੂੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਕਿ हे ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਮਾਇਆ, ਆਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਮਤਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲੱਗ। ਲੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵਰਤਨ ਰਾਤੇ ਸਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਪਚ ਮੂਏ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ। ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚਿਤਾਪਨ, ਦੋ ਵਿਦਾ। ਵਿਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ। ਮੇਰ ਤੇਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰ ਤੇਰ। ਪਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੂਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਝ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਝ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਧੰਦੇ ਠੱਗ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਬਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ, ਠੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਲ ਜਗਨ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਠੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਮੂਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ,
जो गुरु दे दस्से राहां ते तुरे उन्हां दी निशानी की है। इत्थे दस रहे ने मुई प्रीत, उन्हां दे अंदरों विकारां दी प्रीत मर जांदी है। देखो विकार वो कमाएगा जिहदी विकारां दे नाल प्रीत है, जिहदी मोह दे नाल प्रीत है, वो सैल्फिशनैस ਉਹਦੇ अंदर ही होएगी। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸਰਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੀ। ਮੂਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਧਾ ਥੱਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਧੰਧਾ ਥੱਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ममता माया क्रोध। हौं दा मतलब होमे, ममता माया दा मतलब माया दी ममता, माया जोड़न दी लालसा आदि। तां ओदी माया वल दी दौड़ भज मुक गई, होमे मर गई, माया दी ममता खत्म हो गई और उन्हां दे अंदरों क्रोध भी मर गया। धंधा दा मतलब हुंदा है 2 नंबर दे धंधे करने। ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕ, ਰੁਕਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪੱਲੇ। ਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਝੂਠ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਰ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ, ਮੁਖੀਆ, ਸੁਰਖਰੂ। ਪੈਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਟੋਲਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ